समस्त को शुभकामना। आज यही ग्रीष्म अवकाश छुआ मान प्रथम करी गोटे छोटिया भिडियो बनवाक जाऊँगी। तेणु आपण मानक भल लगे कि नहीं ता जाने ना, तथापि यही ग्रीष्म अवकाशर समय को अतिबाहित करने छोट छोट छुआ मानक नवम श्रेणीर छुआ मानक पाठ पढ़ाऊली। तेणु से छुआ मानकर मन भितर थिबा अवशोष को जिज्ञासा को सेमानकर अज्ञानता को दूर करने मु छोटिया प्रयास टे करिछि। आपण मानक भल लगे कि नहीं ता जाने ना, तथापि मो श्रेणीर छोटिया छोटिया छुआ मानकर जे कि वर्षा, प्रियंका, बन्या, समीक्षा, रितेश आउ शुभंकर यही भली छोट 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 छुआ मानकर मेघना आउ होचे सुहान। तेणु एमानकर मनर आकांक्षा को पूरण करने छोटिया भिडियोटे बनाऊँगी। आपण मान के दूर भल लगे मु जाने ना, तथापि मु पढ़ाऊली नवम श्रेणीर काहा मुख अनाई बंचेबी भक्तचरण दासंकर कविता। तेणु भगवान श्रीकृष्ण जेतेबेले मथुरारू कंसर डाकरा पाई धनुजात्रा देखिया पाई जाइछंती जीवा पाई बाहरी छंती। एही अवसर रे माता जशोदांकर हृदयर व्यथा मनर कथा ताकू से कवितार प्रकाश करिछंती। किंतु पाठ पढ़ेवा पूर्व भगवान श्रीकृष्ण को किभली भावरे कंस मारिया पाई चेष्टा करिछि से कथा को छुआंका आगरे बखाणिया समय छुआंक मनरे प्रश्न थिला किभली भावरे कंस काहींकी पूतना, शकटासुर, बकासुर, काकासुर, काकसुर एमती असुर मानक काहींकी पठाइला। से तो राजा तार क्षमता तो बहु क्षमतार अधिकारी, से चाहिए निजे मध्य जाइए कृष्ण को मारी पारि थांते। काहींकी से निजे गले नहीं राक्षस मान को प्रेरण कले। ये प्रश्न जेतेबेले सेमानक मन भितर उंकी मारिला, मु तांकर प्रश्नर उत्तर दबाकू जाई कहली मु जेतिकी जानिथिली ताकू कहली, कारण सी एक अभिशाप पाइथिले जोथि पाई कि गोपपुर को जाऊ नथिले। तेणु छुआ मानक मन भितर पुणी प्रश्न उठला किए से अभिशाप देथिले, काहींकी अभिशाप देथिले। तेणु ये प्रश्नर उत्तर रे मु घांटी चकटी हे गली। तेणु छुआ को कथा देली, ठीक अच्छे, कारण यह तो विषय भित्तिक नहीं, तथापि पुराणर कथा आउ ताकू तुम पाखरे मु सुचारू रूपे जानी साइला परे तुम मानकू परिप्रकाश करिबी। जेहेतु छुट्टी हो गला छुआ मानक पाखरे तांकर प्रश्न उत्तर को परिप्रकाश करि परिली नहीं। किछिटा छुआ जानिचंती, सबु छुआ जानी नांती। हठात किनी स्कूल बंद हो गला। तेणु ताकू एई भिडियो माध्यम रे मो छुआ जानिबा संगे संगे अन्य मानकर जहार मध्य इच्छा थिबो बा जानी नथिबे, जानिबाकू जो माने इच्छा करुथिबे सेमाने मध्य जानि परिबे। समस्तक पई एई ग्रीष्म अवकाशर समय को आमे शिक्षामूलक भाव में घरे बसिकी किभली भाव में अतिबाहित करवा मजारे मजारे खुशी खुशी से हिसाब से ये भिडियोटी मुझे बनई। तेणु देखा मुझे ये प्रश्न छुआ मान मनरू आईला जहाँकि मोर गोटे बड़ सौभाग्य है, जहाँ मुझे भी से कथा को जानवा को मोर भारी इच्छा है। प्रथमे मो विद्यालयर पूर्वतन प्रधान शिक्षक मदन सारू पचारे, सी से कथा कहले सी कहार अभिशाप पाई। तेणु सठिक उत्तर मुझे भी पाइपारि नहीं। आउ मते आउ ये जो जानिबार इच्छा ये जिज्ञासा मते आउ निद हजेदेला मो मुंडर। तेणु जदिओ निद हजेदेला छुआंकर छुआ को शिखेबार जिज्ञासा मो पाखे जी
ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଖି ଆଗକୁ ନେଲି, କାହାକୁ ପଚାରିବି? ମୋର ପୂର୍ବତନ ମୋର ଗୁରୁ, ଯିଏକି ଯାହା ପାଖରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେ ଗୁରୁ ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ, ହାଟଡି ହାଇସ୍କୁଲର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଇଞ୍ଚୋଳ ଯାହାଙ୍କ ଘର, ଆପଣମାନେ ବି କେହି କେହି ସେହି ସାର୍ଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ର ଥିବେ, କାରଣ ତାକୁ ସେ ସାର୍ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ମାନେ ଏ ଧୃଷ୍ଟତା କେବେ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଏମିତି ମାନେ ଏତେ ଭଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କେବେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଅଟଇ, କର୍ମରେ ନଥିଲେ ଅକର୍ମ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା କର୍ମରେ ନଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ନଥାଏ, ସେଇ ଫଳ ଯିଏ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସାର୍। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମେ ମହେଶ୍ୱର, ମୁକିବା ବନ୍ଦିବି ମହିମା ତୁମର। ଯାହାଙ୍କ ଦାନ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ବଳରେ ଜୀବନ ଯେ ଧନ୍ୟ ହୁଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ଦାନ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜୀବନ ଆମର ସବୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସେ ଧୃଷ୍ଟତା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସାର୍ ମୋର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବି, ସେ କହିଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାରିଲି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏକି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଓଝା ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଲି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କହିଲେ ହଁ ସିଏ ବି ସେମିତି କାହା ପାଖରୁ ମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନ ଭିତରକୁ ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯେ ଥିଲେ ଆମର ପରିଡ଼ା ସାରେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ସେଇ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି, ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲଗେଇଲି। ସେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମ୍ୟାମ୍ ଧରିଲେ, ଧରିକି କହିଲେ କିରେ ବାବା କ'ଣ କି? ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ ଥିଲା। ତୁମେ ସାର୍ଙ୍କର, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ ପଚାରିଲେ କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ର। କାରଣ ଆମଠାରୁ ଯେହେତୁ ସାର୍ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୁଣରେ ବହୁ ଗୁଣରେ ମାନେ ଭଲ, ବହୁ ଗୁଣରେ ବି ଅଧିକା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ସିଏ ପୂଜା ସାରିକି କଥା ହେବେ ବି ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ। ତଥାପି ମୋତେ ମାନେ ବସିପାରିଲିନି। ଆମ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଯେଉଁ ନନା, ହରିଓମ୍ ନନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହରିଓମ୍ ନନା, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ମିସେସ୍ ପଚାରିଲେ, ନନା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ସେଇ ନନା ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲେ ନା, ଗୋପପୁରରେ ଗୋମତ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ଗୋମତ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ସେ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ କଂସ ଆଉ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଗୋପପୁରକୁ। କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଇଏ ନନା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଇଏ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାସ୍କର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ହଠାତ୍ କିଣି ମୋ ପୂଜାରୁ ସାରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କ'ଣ କିରି ବାବା? ନା ଏଇଆ ସାର୍, କ'ଣ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଭାସ୍କର ସାର୍ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ନା ହେଉଛି କହିଲେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ଏବଂ ନବଘନ ସାର୍, ଯିଏକି ଥାଆନ୍ତି କଳିଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲର ସାର୍, ସିଏ ଥାଆନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ସେନ୍ତିରାରେ ପାଲା ହେଉଥାଏ, ବାଦି ପାଲା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କତିକି ଫୋନ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ସାର୍ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଯାହାକି କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ ସିଏ ନା, ସିଏ କହିଲେ ଯେ କି ଗୋମତ ନାମକ ପର୍ବତରେ ଏ ଗୋମତ ଋଷି
ଗୋମତ ପର୍ବତ। ସେ ପର୍ବତରେ କିଏ ଋଷି ନା ଏ ଗୋମତ ଏକ ନାମ ଗୋମତ ଋଷି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ ସିଏ ବି ଗୋମତ ପର୍ବତ। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବତରେ ଗୋମତ ପର୍ବତରେ ଗୋମତ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନର ଶୈଳୀ କେମିତିଆ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ପରି ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ କେତେ ଉଶୃଙ୍ଖଳ, କେତେ ହିଂସା କପଟ ଦୋଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି ତାହା ତ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତଥାପି ଋଷିଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନା, ଏ ବସୁଧାକୁ ସେ କୁଟୁମ୍ବ ପରି ପରିବାର ଭଳି ମନେକରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳିଥାନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି ପାଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ବିଛୁଆତି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଭଳି କଂସ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ ତାର ଗୁଣ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ? ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ କେବେ ତୁଳସୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଛୁଆତିର ଗୁଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଯେମିତି, ତେଣୁ ରାକ୍ଷସର ଗୁଣ ତାର ଛୁଆଟି ବେଳରୁ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଛୁଆବେଳେ ସିଏ ଗୋମତ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ, ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଗୋମତ ଋଷି ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳି ପାଳିଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏବଂ ଗୋମତ ଋଷିଙ୍କର ଆସବାସ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହାର କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଗୋମତ ଋଷି। ତେଣୁ ଅତିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ହୋଇପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନ ଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ହାଣିଲେ, ଇଏ କଲେ। ଶେଷରେ ଗୋମତ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ଏଇ ଗୋପପୁରରେ ପାଦ ଥାପିବା ମାତ୍ରେ ତୋ ମୂର୍ଦ୍ଧଣା ଫାଟିଯିବ। ଏ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା। କଂସକୁ ସେଇଠୁ ବାରଣ କରାଗଲା ଆଉ ଗୋପପୁରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ସେବେଠାରୁ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଆଉ ଗୋପପୁରକୁ ସେ ପାଦ ଥାପି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କ'ଣ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ମାତା ଦେବକୀ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କ କୋଳରେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାନେ ସୁପ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ଜାଗ୍ରତ ସୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦିଶାଳାର ଶିକୁଳି ଖୋଲିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ବସୁଦେବ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆଉ ବଖାଣିବା ନାହିଁ, ସେ ତ ବହୁତ କଥା। ତେଣୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯାହା ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ଏ କଥାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଯେଉଁ କଳିଗାଁ ସାରେ ଭାସ୍କର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ଭାସ୍କର ସାର୍ ପୂଜାରୁ ଅଧାରୁ ମୋତେ ଏ କଥା କହିଲେ। ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ଛୁଆ ତ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଛୁଆ ଶିଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କୃତାର୍ଥ ମଣିବି ନିଜକୁ। ତେଣୁ ମୋ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ମୋ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।